Yes, see here, let's find here domain and range. Okay, so here, how can you find out domain? What is the meaning of first domain? So what are possibility values of x? So possibility values of, if you take negative, okay na, is it exist? Yes, it is exist. If you take any negative value, 9 plus of minus 1 whole square is equal to 9. Okay, this is even number, minus will be plus. So what did you observe here? If you take negative value also, it will be positive. In the root it will be positive. So means it is exist to negative values also. Okay, next if you take 0, so 9 plus 0 square is equal to root 9 be 3. Yes, 0 also exists. Next positive values, okay, automatically in the root we have to get only positive. So this is also exist. Means all are exist. So that's why what we have to understand here, domain of f is equal to capital R. Now range. So range, how can you find out? Domain means output. Range means what are values we are getting. For example, minus value I have taken. So minus 1, what did you get to root 10 value? Okay. So if you take 0, what did you get to 3? If you take plus value, any plus value, if you take 2 square, what is this value? So root of 9 plus 4, so it will be root 13. So okay, whatever values, here, what is the least value? This is the least value. So what we are getting, these values are collection of range elements. Okay, so here what did you observe? The 3 is the least number, next to root 10. So like this will come. Okay, so to dash means what can we understand? Here range is closed bracket 3 comma infinity. Yes, have you understood? So domain means output values. So range means input values. Here domain means what we are giving values, what we are getting. Okay, we are giving negative values, but we are getting positive. We are keeping 0, but we are getting positive. So all are getting, we are getting only positive values. So positive value means what is the least positive value? Start with 3. Okay. So finally we have to understand giving values. What are possible giving values are called domain. Okay. What are coming outside? Output. What is the output values? Those are range elements. Okay. It is least value, start with 3, dash. Okay, whatever value. So finally what can we understand? These are positive values. So least value 3. So dash means we have to keep infinity. So this is the range. So let's see one more problem. The problem is x square. So let's do here. See here. This is fourth one. X square minus 4 by x minus 2. See here, let f of x, otherwise y. Okay. So first here you can observe here. So any time for getting domain, you have to think like this. Negative value exists, 0 exists, for negative x value exists, for 0 exists, for positive exists, you have to think. So especially whenever not root in the numerator, you see the only denominator. So it is denominator only important here. So a denominator what cannot be negative, okay, but 0 only not okay, plus also okay. So which is not okay, you can take x minus 2 not equal 0. So x not equal to minus 2 will be plus 2. So what can we understand? Only x not equal to, remaining value exists, whatever value exists, means we have to understand domain is equal to r minus of 2. Okay, remaining values only exist. Next, you can understand here, for getting range, this is domain, this is domain, this is codomain, Okay, so here
domain. Okay, all are possible values, only one value only not okay, that is x not equal to 2. Just now we find out. Yes, all values are we are getting okay, some values we are getting okay, we are getting some values, these are not matter. So what is cannot be value, x not equal to అయినప్పుడు ఏదో ఒక వాల్యూ ఉండకూడదు అని తెలిసిపోతుంది మనకి, ఇవన్నీ ఉండొచ్చు అని తెలిసిపోతుంది. ఎందుకంటే సో మీరు ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు 2 తీసుకోవడం లేదు, x ఈక్వల్ టు 2 తీసుకోకుండా మిగతా వాల్యూస్ అన్ని పెట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి కొన్ని వాల్యూస్ ఏవో వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. అంటే వస్తే నెగిటివ్ వాల్యూ రావచ్చు, లేదంటే పాజిటివ్ వాల్యూ రావచ్చు, లేదంటే ఇంకేమొస్తుంది వస్తే 0 రావచ్చు. ఒక్క వాల్యూ పెట్టకూడదు, మనం ఏం వాల్యూ పెట్టకూడదు, x నాట్ ఈక్వల్ టు పెట్టకూడదు. x నాట్ ఈక్వల్ టు 2 పెట్టొద్దు అన్నప్పుడు మనం ఒకవేళ పెడితే ఏమైతే y వాల్యూ చూద్దాం. ఇక్కడ y వాల్యూ ఏంటి, ఇక్కడ y వాల్యూ అనుకుందాం. ఇక్కడ y ఈక్వల్ టు ఏమని తీసుకున్నాం మనం, x² - 4 కదా బై x - 2. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు x² - 2² బై x - 2. సో ఈక్వల్ టు x + 2 ఇంటూ x - 2. ఓకేనా, సో బై x - 2. x - 2 క్యాన్సల్, సో ఇట్ ఈస్ x + 2. ఇప్పుడు చూడండి x 2 ఉండొద్దు, మనం పెట్టి చూద్దాం ఏమవుతుందో y వాల్యూ చూద్దాం. ఇక్కడ y ఈక్వల్ టు 2 + 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. అంటే ఒకవేళ 2 పెడితే ఇక్కడ y వాల్యూ ఏమొస్తుంది అంటే 4 వస్తుంది. కానీ పెట్టకూడదు, మనకు ఛాన్స్ అసలు 2నే లేదు అక్కడ, కాబట్టి y వాల్యూ ఏం రాదు, y నాట్ ఈక్వల్ 4 రాదు. ఇంకా రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా ఒక కంపల్సరీ మనకి పాజిటివ్ ఉన్నాయి వస్తాయి, నెగిటివ్ అని వస్తాయి, లేదా 0 వస్తుంది, లేదా పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం లేదో ఇక్కడ అదే వాల్యూని ఇక్కడ మనం వైలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని చూసుకుంటే మనకు అదే రేంజ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి y కెనాట్ బి ఈక్వల్ టు 4. అంటే ఇప్పుడు మనం రేంజ్ ఏం రాయొచ్చు, ఇక్కడ రేంజ్ ఈక్వల్ టు r మైనస్ ఆఫ్ జస్ట్ 4. ఓకేనా, సో రేంజ్ ఈక్వల్ టు r మైనస్ 4. ఓకే, సో వన్స్ సీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం. ఓకేనా, సో యాక్చువల్లీ నేను ఇవి షార్ట్స్లో తీయాలనుకున్నా, కానీ ఈ షార్ట్స్లో ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ వేయలేమో అనుకొని ఇలా చేద్దామని చెప్పి చేసా. ఇంకొక ప్రాబ్లం చేద్దాం. నెక్స్ట్ చూడండి ఇంకొక ప్రాబ్లం. సో దట్ ఈస్ let f of x equal to sin pi x sin pi bracket x whole by 1 plus bracket x whole square. Here let's find domain and range. So domain, first domain అనుకుందాం. domain ఇక్కడ మీరు డొమైన్ అంటే అలాగే మీరు అన్నిటి చెక్ చేసుకోవాలి. ఏది నెగిటివ్ వాల్యూ చెక్ చేయాలి, 0 చెక్ చేయాలి, ప్లస్ చెక్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ ఏది పెట్టినా ఓకే కదా, నెగిటివ్ పెడితే ఏమొస్తుంది, సైన్ ఆఫ్ మనకి సైన్ వాల్యూ వస్తే నెగిటివ్ పాజిటివ్ వస్తుంది. సరే ఏ వాల్యూ వస్తుందో తర్వాత విషయం, అంటే ఏదైనా ఓకే కదా, మైనస్ సైన్ థీటా వస్తే ఏదైనా ఓకే, యాక్చువల్లీ 0 వస్తుంది, అది డజంట్ మ్యాటర్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. సో -1 0 ఏదో 1 వస్తుంది, అంటే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది మైనస్కి. ఓకేనా ఇక్కడ ఓకే, ఎందుకంటే సైన్ మైనస్ పై ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కదా, 0 కదా. ఓకే, ఎందుకు 0, మైనస్ సైన్ పై కదా, మైనస్ సైన్ పై అంటే ఏంటి, మైనస్ సైన్ పై వాల్యూ 0, సైన్ 2 పై దేనికైనా ఎక్స్ నువ్వు ఏం పెట్టినా కంపల్సరీ ఏమవుతుంది, 0 అయిపోతుంది. 0 పెట్టినా సైన్ 0 0 ఓకే, పాజిటివ్ పెట్టినా ఓకే, అంటే అన్నిటికీ ఓకే అయిపోతుంది. కాబట్టి డొమైన్ ఏంటిది ఇక్కడ, క్యాపిటల్ ఆర్. ఓకేనా, సో ఏ వాల్యూకైనా ఓకే అవుతుంది కాబట్టి క్యాపిటల్ ఆర్. మనం ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, పైన ఒకటే చెక్ చేస్తున్నాం, కింద చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది, నువ్వు వాటిలో ఏ వాల్యూ పెట్టు, నెగిటివ్ పెడితే ఓకే పాజిటివ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో నేను తర్వాత 0 పెట్టినా ఓకే, 1 + 0 1 అయిపోతుంది. సో పాజిటివ్ పెడితే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అందుకనే మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసేసినాం. కాబట్టి పైన కింద మనకి ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ. సో అంటే కింద కూడా అబ్జర్వ్ చేసేయచ్చు, ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి డజంట్ మ్యాటర్. ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ అయినా సరే, 0 అయినా సరే, పాజిటివ్ అయినా సరే, అంటే మనం ఏమన్నా చేసుకోవాలి, ఇంకా డొమైన్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. ఓకే, ఇప్పుడు రేంజ్ కొద్దాం. ఇప్పుడు రేంజ్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఇలా ఇదేమో డొమైన్, దిస్ ఈస్ డొమైన్, ఇది కోడొమైన్.
ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, డొమైన్లో మనకి ఏమున్నాయి, అన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, క్యాపిటల్ అన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అన్ని అంటే కొన్ని వాల్యూస్ తీసుకుందాం మనం. ఓకేనా? ఏ వాల్యూస్ తీసుకుందాం? 0 తీసుకుంటున్నా నేను, -1 తీసుకుంటున్నా, +1 తీసుకుంటున్నా. సరే, ఇంకేమైనా పాయింట్లో మనకు అవసరం లేదు. సరే, పాయింట్లో కూడా తీసుకోండి, ఒకటి 1.5 తీసుకోండి. ఓకేనా? కొన్ని తీసుకుందాం. ఇప్పుడు -1 నేను తీసుకుంటున్నా. అక్కడ ఏమైందో చూడండి, sin π ఇంటూ బ్రాకెట్ 1 అంటే ఏంది, sin π ఇంటూ 1 అంటే sin π కదా, అంటే sin π వాల్యూ ఎంత అన్నట్టు 0 అంటే ఇది 0తో మ్యాచ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 0 తీసుకుంటే ఇంకా టెన్షన్ sin π ఇంటూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం 0ని, బ్రాకెట్ 0 అంటే 0 ఇంటూ π అంటే ఏంది, ఈ వాల్యూ ఏమైతే మళ్ళీ ఇది కూడా 0 అవుతుంది, అంటే ఇది 0కి మ్యాచ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 1 తీసుకోండి, ఇక్కడ బ్రాకెట్ 1 అంటే 1 ఇంటూ π అంటే π అంటే sin π పై కింద మన కింద బ్రాకెట్ 1 స్క్వేర్ ఇది కూడా చెక్ చేస్తలేము. అట్లా 0/2 అంటే 0. ఓకేనా? 0/something 0 కాబట్టి కింద అబ్జర్వ్ చేస్తలేము మనం ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఇది కూడా ఓకే, 0కే మ్యాచ్ అవుతుంది రిజల్ట్. ఓకేనా? ఓకే, నెగిటివ్ అయినా 0కే, 0 అయినా 0కే, 1 అయినా 0. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక ఇది చూద్దాం, ఏది డెసిమల్ పాయింట్ 1.5 తీసుకుందాం. మళ్ళీ బ్రాకెట్ x 1.5 ఏంటి, దేనికి మ్యాచ్ అవుతుంది ఇది, బ్రాకెట్ x 1.5 ఇజ్ ఇట్ 1.5 అంటే ఇక్కడ 1. మరి 1కు ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఉందా, లేదు. అంటే మరి మనకు ఓకే, మనకు అంటే ఇండివిజువల్గా ఓకే ఇది 1 వస్తుంది, కానీ మనకి ఫైనల్గా టోటల్ వాల్యూ కావాలి కదా, ఏమొస్తుందో చూద్దాం. మళ్ళీ sin π ఇంటూ 1.5 బ్రాకెట్ వాల్యూ 1.5 అంటే ఏమొస్తుంది, 1 వస్తుంది కదా, 1 రాసుకుంటున్నా డైరెక్ట్. నెక్స్ట్ బై కింద 1 ప్లస్ బ్రాకెట్ 1.5 హోల్ స్క్వేర్, సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin π బై 1 ప్లస్ 1.5 బ్రాకెట్ అంటే 1 స్క్వేర్ కదా, సో ఈక్వల్ టు sin π బై 2 ఈక్వల్ టు sin π అంటే ఏంటి 0/2 అంటే 0. అంటే ఇక్కడ చూడండి 1.5 కూడా 0తో మ్యాచ్ అయింది. అంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూస్ తీసుకున్నా, డొమైన్లో ఏ వాల్యూ తీసుకునేది దేంతో మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇక అంటే ఇక్కడ లేవ వాల్యూస్ అంటే మస్తున్నాయి, ఇక్కడ మస్తు నెగిటివ్ ఉన్నాయి, -1.5 ఉంది, ఇక్కడ చాలానే, కానీ ఇది మాత్రం 0తోనే మ్యాచ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు రేంజ్ ఏమవుతుందో చెప్పండి, రేంజ్ R-0 సారీ రేంజ్ ఏమవుతుంది, ఓన్లీ 0 ఒకదాంతోనే మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇదే 0. ఓకే, దేంతో మ్యాచ్ అవుతుందో కలెక్షన్ ఆఫ్ దోస్ ఎలిమెంట్స్, ఇక్కడ ఒకటే మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఎలిమెంట్ ఒకటే మనకి రేంజ్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, సెట్లో ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు రేంజ్ ఈక్వల్ ఎంత, సెట్ ఆఫ్ 0 ఇది. ఓకేనా, సో అంటే ఇక్కడ డొమైన్ రేంజ్ ఇది ఇది షార్ట్లో ఏదో అనుకున్నా, అర్థం కాదని చెప్పేసి ఇలా చెప్దామని చేశా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.